ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عدالتی احکامات کو بلدیاتی اداروں نے ایک مرتبہ پھر سے ہوا کی نظر کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں او پی ایس افسران کی تعیناتی برقرار، او پی ایس زدہ افسران بدستور اپنی سیٹوں پر براجمان۔ سیکرٹری بلدیات سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کرنے میں ناکام، خود بھی پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے سیکرٹری بلدیات نجم شاہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، کیس کی مزید سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں او پی ایس افسران کی تعیناتی، او پی ایس زدہ افسران بدستور اپنی سیٹوں پر براجمان۔ سیکرٹری بلدیات سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کرنے میں ناکام، خود بھی پیش نہیں ہو سکے۔ عدالت نے سیکرٹری بلدیات نجم شاہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ سندھ ہائی کورٹ کا برہمی کا اظہار۔ اس کیس کی مزید سماعت 18 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں او پی ایس افسران کی تعیناتی برقرار، او پی ایس زدہ افسران بدستور اپنی سیٹوں پر براجمان۔ سیکرٹری بلدیات سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کرنے میں ناکام، خود بھی پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے سیکرٹری بلدیات نجم شاہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ سندھ ہائی کورٹ کا برہمی کا اظہار۔ کیس کی مزید سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی اداروں میں او پی ایس افسران کا راج اب بھی برقرار ہے۔ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں او پی ایس افسران کا راج اب بھی برقرار۔ عدالت کا او پی ایس افسران کو ہٹانے کا حکم ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا، جبکہ ڈیپوٹیشن پر تعینات ایڈمنسٹریٹرز، میونسپل کمشنرز اور ڈائریکٹرز تاحال اپنے عہدوں پر براجمان ہیں۔ سندھ سرکار کا او پی ایس افسران پر آشرواد برقرار۔ او پی ایس افسران کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے، عہدے بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں جاری۔ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں او پی ایس افسران کا راج برقرار۔ عدالت کو او پی ایس افسران کو ہٹانے کا حکم ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا۔ ڈیپوٹیشن پر تعینات ایڈمنسٹریٹرز، میونسپل کمشنرز اور ڈائریکٹرز تاحال اپنے عہدوں پر براجمان ہیں۔ سندھ سرکار کو او پی ایس افسران پر آشرواد برقرار۔ او پی ایس افسران کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے، عہدے بچانے کی سرتوڑ کوششیں جاری۔ اور ابھی خبر شامل کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کے بیان کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے تمام کے ایم سی کے محکموں سے 24 گھنٹے میں ریکارڈ طلب کر لیا۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کے دور میں کتنی بھرتیاں ہوئیں؟ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے تمام کے ایم سی کے محکموں سے 24 گھنٹے میں ریکارڈ طلب کر لیا۔ گزشتہ 5 سالوں کی رپورٹ فوری پیش کرنے کا حکم۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ شجاعت قریشی، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات حاصل ہو سکی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی ماں پر ایچ آر ایم کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے تمام ڈائریکٹران کو، جس میں 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ 5 سال کے دوران، گزشتہ 5 سال کے دوران ایڈ ہاک پر یا مستقل بنیادوں پر جتنی بھی پروموشنز ہوئی ہیں یا پھر جو بھرتیاں ہوئی ہیں ملازمین کی، ان کا ریکارڈ فراہم کیا جائے، اور 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ آج شام 4 بجے تک تمام ڈائریکٹران جو ہیں وہ ملازمین کی تفصیلات سے آگاہ کریں، اور ملازمین کی تفصیلات سے آگاہ نہ کرنے والے افسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو گزشتہ 5 سال کے دوران جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے جو ہے کے ایم سی نے لیٹر لکھا ہے تمام ڈائریکٹران کو، آج شام 4 بجے تک مہلت دی ہے کہ وہ تمام ڈیٹا فوراً فراہم کریں۔ جی اچھا شجاعت قریشی، بتائیے گا کہ کراچی کے کئی ڈسٹرکٹس میں ایڈمنسٹریٹر اور کمشنر او پی ایس افسران تعینات ہیں، کیا اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں، نہ صرف ڈی ایم سی کے ایم سی بلکہ سندھ حکومت کے بہت سے محکموں میں جو افسران ہیں وہ ایڈ ہاک پر یا پھر او پی ایس پر تعینات ہیں یا ڈیپوٹیشن پر ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی جو ہدایات ہیں کہ اضافی چارج نہ دیا جائے، اس کے باوجود جو ہے اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ تو آج بھی سندھ لوکل بورڈ نے جو ہے کچھ افسران کو، ملازمین کو جو ہے برطرف کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا نہیں تھا، ان کے پاس شواہد نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس
ان کی جو جاب کے حوالے سے کوئی ڈیٹا تھا جس پر جو ہے ان کو ملازمت سے فارغ کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے ان ایلیجیبل قرار دیا گیا ہے. تو ایسے بہت سے افسران ہیں جو کہ نہ صرف اضافی چارج لیے ہوئے ہیں بلکہ ڈیپوٹیشن پر بھی ہیں لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شجاعت قریشی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اب کچھ بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی حکومت سندھ کو 6 نومبر تک اقدامات کرنے کی ہدایت. حکومت سندھ نے بلدیاتی الیکشن کے لیے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا. محکمہ بلدیات سندھ کا تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو خط ارسال. ڈپٹی کمشنرز کو اضلاع کے نقشے الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. شہری دیہی علاقوں بلدیاتی کونسلز کی نشاندہی کے ساتھ نقشے دیے جائیں. خط کا متن. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی حکومت سندھ کو 6 نومبر تک اقدامات کرنے کی ہدایت. حکومت سندھ نے بلدیاتی الیکشن کے لیے کام کا آغاز کر دیا. محکمہ بلدیات سندھ کا تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو خط ارسال. ڈپٹی کمشنرز کو اضلاع کے نقشے الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. شہری دیہی علاقوں بلدیاتی کونسلز کی نشاندہی کے ساتھ نقشے دیے جائیں. خط کا متن. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم جب تک بلاول بھٹو زرداری کی بات پر عمل کرتی رہی کامیاب رہی. اس وقت پی ڈی ایم کہاں ہے؟ کہیں پذیرائی نہیں مل رہی. پی ڈی ایم کو کامیاب اس وقت ملے گی جب سب ساتھ ہوں گے. سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ملکی مفادات کو ترجیح دیتی ہے. ملکی مفادات پر ہو سکتا ہے کہ کسی بات پر وفاقی حکومت کو بھی سپورٹ کرے لیکن وفاقی حکومت کی نااہلی پر کوئی دو رائے نہیں. ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات مارچ اپریل میں کرانے کی تیاری کر رہے ہیں. عوام کی خدمت کے لیے سکھر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا گیا. کچھ جگہ ترقیاتی کاموں میں تاخیر سیوریج اور پانی کی لائن ڈالنے کی وجہ سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب بھی کوئی نوٹس لیا قیمتیں بڑھتی گئیں. غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے. چینی اور آٹا پورے ملک میں مہنگا ہے. کیا اس میں قصور سندھ کا ہے؟ موجودہ صورتحال میں پی پی نے کبھی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نسلہ ٹاور کو گرانا ایک معمہ بن گیا. نسلہ ٹاور کو کیسے گرایا جائے؟ 5 نجی کمپنیوں نے ٹاور کو گرانے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی. ڈی سی آفس ایسٹ کے دفتر میں اجلاس. بلڈنگ گرانے کا ٹھیکہ کس کو دیا جائے؟ کمشنر کراچی کی بنائی گئی 8 رکنی کمیٹی کا غور. ڈی سی ایسٹ آصف جان صدیقی کہتے ہیں کہ آج 4 کمپنیوں نے پریزنٹیشن دی ہے. 2 کمپنیوں نے کنٹرول بلاسٹنگ اور 2 نے مینول طریقہ کار کی پریزنٹیشن دی. دونوں طریقوں پر غور کر رہے ہیں. جمعے سے پہلے اپنی رپورٹ مکمل کر کے کمشنر کراچی کو جمع کروائیں گے. نسلہ ٹاور مسمار کرنے کے لیے مختلف اداروں کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھ گئے. اب تک حتمی فیصلہ نہ ہو سکا. سپریم کورٹ کو رپورٹ پیش کرنے میں 2 دن باقی رہ گئے. نسلہ ٹاور مسمار کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ایسٹ آصف جان نے کمپنیز اور ڈی جی ایس بی سی جمیل میمن، سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی و دیگر کے ساتھ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج 4 کمپنیوں نے پریزنٹیشن دی ہے. 2 کمپنیوں نے کنٹرول بلاسٹنگ اور 2 نے مینول طریقہ کار کی پریزنٹیشن دی ہے. دونوں طریقوں پر غور کر رہے ہیں. کل تک کمپنیوں کی جانب سے فارمل کاسٹ بھی مل جائے گی. 4 کمپنیز نے اپلائی آئے ہمارے پاس پریزنٹیشنز دی. اپنے جو ہے وہ ایکسپرٹیز، اپنا ایکسپیرینس ہمیں بتایا. اور کمیٹی نے آج 2 قسم کے پروپوزلز کو کنسیڈر کیا. دونوں کو اس میں ایمپلوئنس کی بھی ایک کمپنی جو ہے وہ ایک سامنے آئی ہے جس کے پاس یہ تجربہ بھی ہے اور وہ یہ کام پہلے کر بھی چکے ہیں. اس کے علاوہ کنونشنل طریقے سے بھی جن کمپنیز نے، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے کراچی میں ہی کیا ہے اور اس قسم کی ہی بلڈنگز گرائی ہیں وہ بھی سامنے ہے. ان دونوں کی سفارشات کمپنی جو ہے وردی کمشنر صاحب کے سامنے پیش کریں گی. سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے کہا اس کی تعمیرات رپورٹ کے مطابق مکمل کلیئر نہیں، جس سے اسٹرکچر مسمار کرنے کے دوران خطرہ بن سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب کے جو آرڈرز ہیں اس کو پہلے کمپلائنس کرنے
उस ऑर्डर्स को कंप्लाइंस करने के लिए इसीलिए ये कमेटी बनाई कि किसी तरह ब्लॉक करना है। पहले देखा जाए कि पाकिस्तान में ये काम हुआ है, अगर ये काम हुआ है तो वो उसी तरीके से करना है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर हैं। ये कमेटी इंशाल्लाह फ्राइडे तक अपना जो है वो दे देगी, जिस तरह अभी आपको डीसी साहब ने बताया, फ्राइडे तक हम अपने तमाम मिलकर मुश्तरका तौर पर जमा करा देगी। रोटरी कमिश्नर साहब इंशाल्लाह ताला उसके बाद ऑर्डर करेंगे कि किस तरीके से ये मेंटेन किया जाएगा। कमिश्नर कराची को हफ्ते को नस्ला टावर मस्मार करने के हवाले से रिपोर्ट पेश करना होगी, जिससे कबल इंतजामिया को नस्ला का मस्मार का मसला को हतमी फैसला करना होगा। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हाफिज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और अभी खबर शामिल करेंगे केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई के हवाले से। आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल का कराची में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कार्रवाई, दुकानों के सामने फुटपाथ पर मुख्तलिफ स्टॉल, केबिन, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर लिए गए। महमूदाबाद में जेर तामीर गैर कानूनी 4 बिल्डिंग सील कर दी गई, जबकि टीपू सुल्तान रोड पर पार्कों पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे और पार्क की जगह पर गैर कानूनी शादी हॉल्स को मिसमार करने के लिए भी नोटिस जारी कर दिया। एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में शॉपिंग सेंटर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दुकानों के सामने फुटपाथ पर मुख्तलिफ स्टॉल, केबिन, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट महमूदाबाद में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अस्मा बतूल ने जेर तामीर गैर कानूनी 4 बिल्डिंग्स को सील कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अमीन लाखानी, इलाका पुलिस और रेंजर्स मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन टीपू सुल्तान रोड पर पार्कों पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे और पार्क की जगह पर कायम गैर कानूनी शादी हॉल्स को मस्मार करने के लिए नोटिस दिया गया। तमाम कार्रवाइयां सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी की गयी। और अब कुछ बात करेंगे सख्त-गजीदगी के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से। आपको बताएं कि शहर कायद में सख्त-गजीदगी के वाक़यात में होश रुबा इजाफा हो गया। कराची के ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, जनूबी, गरबी, किमाड़ी, शर्की, बस्ती और ज़िला कौंसल के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की बहुतात। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला, घरों से निकलना भी अब दुश्वार हो गया। सख्त-गजीदगी मुहिम के लिए मिलने वाला फंड्स करप्शन की नज़र हो गया। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। कराची में सख्त-गजीदगी के वाक़यात में इजाफा, जिला कोरंगी, मलीर, जनूबी, गरबी, किमाड़ी, शर्की, बस्ती और जिला कौंसल के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की बहुतात। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला, घरों से निकलना भी अब दुश्वार हो गया। सख्त-गजीदगी मुहिम के लिए मिलने वाला फंड्स भी करप्शन की नजर। जिला इंतजामिया ने शहरियों को कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। और अभी कुछ तस्करा करेंगे कराची के ज़िला मलीर का। आपको बताएं कि कराची के ज़िला मलीर में जा बजा मसाइल के अंबार, नामुकम्मल तरक्याती काम अवाम के लिए अजाब बन गए। खोखरा पार से काला बोर्ड तक सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि मॉडल कॉलोनी में सेवरेज के बोसीदा निज़ाम ने सड़कों को तबाह कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेरों वबाई अमराज फैलने लगे। अवाम एडमिनिस्ट्रेटर रियाज अहमद खत्री और म्यूनिसिपल कमिश्नर सनाउल्लाह खान की कारकर्दगी से सख्त नाला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से नोटिस लेने का मुतालबा। और अब कुछ बात करेंगे बल्दिया बस्ती इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी के हवाले से। आपको बताएं कि जिला बस्ती में मसाइल जू के तू हैं, जबकि बुलंदो बांग दावे हवा की नजर हो गए। अवामी मसाइल कोई सुनने को तैयार नहीं। कचरा, सेवरेज और टूटी फूटी सड़कें अब जिला बस्ती की पहचान बन गई। इंतजामिया मसाइल हल करने के बजाय अपनी जेबें भरने में मसरूफ है, जबकि अवाम रुल गए। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के बल्दिया जनूबी से। आपको बताएं कि कराची का बल्दिया जनूबी के मुख्तलिफ इलाके मसाइल की आमाज का बन गए। लियारी, खारादर, जामा किलौत, बंस रोड, सिटी कोर्ट रोड समेत दीगर इलाकों में कचरा और सेवरेज का बोसीदा निज़ाम आवाम के लिए दर्द सर बन गया। मसरूफ तरीन इलाकों में टूटी फूटी सड़कें ताजरों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करने लगी। और अभी आपको बताएं कि कराची में गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी जाने वाली शाहराह भी टूट फूट का शिकार हो गई। शाहराह पर बड़े बड़े खड्डे ट्रैफिक की रवानी को बुरी तरह मुतासिर करने लगे। हादसात होना भी अब यहां रोज का मामूल बन गया।
शहर कायद में इंतजामिया की नाअहली के सबब शहर की शाहराहें कच्ची सड़कों में तब्दील हो गईं। रोशनियों के शहर कराची के इंतहाई मसरूफ गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी जाने वाली शाहराह बड़े बड़े खड्डों से भर गई। टूटी फूटी शाहराह से गुजरना शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। इस मौके पर मुसाफिरों ने शाहराह की खस्ता हाली पर बात करते हुए कहा कि पहले सीवरेज की वजह से ये शाहराह टूटी हुई थी, अब साफ पानी का मसला निकल आया। भाई रोड तकरीबन पिछले 5-6 महीने से ये हाल है। पहले सीवरेज का पानी था, अब सीवरेज का लाइन जब डल गया तो क्या नाम है, पीने वाले पानी की लाइनें फटी हुई हैं 2 जगह से। अब यहाँ से पता नहीं देखने वाले गुजरते हैं नहीं गुजरते, आवाम का ये बहुत बुरा हाल है। बच्चों वो बाइकों से बच्चे गिर जाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। आप वहाँ पे दिखा सकते हैं मैन होल, वो क्या नाम है, बड़ा सा खड्डा पड़ गया रोड पे। काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, इतनी तकलीफ है, इतने खड्डे हैं और आए दिन यहाँ पानी भरा होता है। कभी नमाज के कपड़े ख़राब होते हैं, कभी यहाँ के कोई इलाका मकीन एहतजाज भी कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है। ये रबी लेवल से पहले क्लियर था, रबी लेवल के बाद फिर हो गया, अब ये आगे तक बढ़ रहा है। कोई इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। यहाँ पेट्रोल पंप है, वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे। मेट्रो वन न्यूज भी 12 मरतबा इस शाहरा की खस्ता हाली की निशानदही कर चुका है, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों समेत तमाम मुताल्लिका अफसरान शाहरा पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। कराची में शाहराओं के नाम पर मुख्तस किया जाने वाला फंड कहाँ इस्तेमाल होता है, ये कोई नहीं जानता। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गोल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची के इलाके हुसैनाबाद से करीमाबाद जाने वाली शाहराह भी खस्ता हाली का शिकार हो गई। शाहराह पर बड़े बड़े खड्डे ट्रैफिक की रवानी को बुरी तरह मुतासिर करने लगे, जबकि हादसात होना भी अब रोज का मामूल बन गया। मुताल्लिका अफसरान हुए अवामी मसाइल से ना आशना। कराची की खस्ता हाल शाहराहें बनी मुसाफिरों के लिए अजियत। शहर कायद के इलाके हुसैनाबाद से करीमाबाद जाने वाली शाहराह भी इंतजामिया की नाअहली का शिकार हो गई। शाहराह पर बड़े बड़े खड्डे ट्रैफिक की रवानी को भी शदीद मुतासिर करने लगे। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम को बल्दियाती मसाइल से दो चार करके लावारिस छोड़ दिया है। हमारी मुश्किलात की किसी को फिक्र नहीं। पहले तो मैं बता दूं मैं हूँ कौन। इस लवारिस शहर का लवारिस शहरी हूँ और मैं एक लवारिस रुदात आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं रोड, ये सिर्फ छोटा सा रोड है, पैच है ये। अगर इस पर एक गाड़ी रुकती है तो पीछे 10 गाड़ियाँ रुकती हैं। जब 10 गाड़ियाँ रुकेंगी तो जो एम्बुलेंस है उसको रास्ता नहीं मिलेगा। इसमें आए दिन कितने ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि ऑन द स्पॉट डेथ उनकी हो जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर जो है एम्बुलेंस पहुँचा नहीं पाती। जो अस्पताल बना हुआ है उस्मान अस्पताल ना, अगर आप रोड की बात करें तो रोड का बुरा हाल है। कराची समझे कि बिल्कुल ही ज़बू हाली का शिकार हुआ है। कराची का कोई पूछने वाला नहीं। तकरीबन जो है ना 1.5-2 साल हो गए इसको यहाँ पर, और उसकी वजह से इतना ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो जाता है कि रात को भी आप देख रहे होंगे, अभी तो खैर नहीं है, थोड़ी देर के बाद इतना जाम हो जाएगा तो वहाँ तक जो है लाइनें लगी हुई होती हैं इसके अंदर। मुश्किलात ये है, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं सबों में से आवाज़ें आती हैं, ठीक है, सारी ख़राब हो रही। दूसरा, लोगों को मैंने यहाँ गिरते हुए देखा है, ठीक है, और यहाँ के नाले भी भरते रहते हैं, ठीक है, इन नालों की वजह से ये रोड ख़राब हो गई। जी बिल्कुल होते हैं, ज़ाहिर है। अब पार्किंग वहाँ हो जाती है, पीछे से गाड़ियाँ जो आ रही होती हैं वो रुक रही होती हैं आपस में। बल्दियाती अफसरान की गफलत और गैर संजीदगी के सबब कई माह से ये शाहराह टूट फूट का शिकार है, जबकि शाहराह पर खड्डों की वजह से हादसात होना भी रोज का मामूल बन गया। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गोल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे कमिश्नर कराची के हवाले से। आपको बताएं कि कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स हर रोज कम अज कम एक बार अपने अपने इलाकों का जरूर दौरा करें, लोगों को शहरी सहूलतों की कमी से मुतालिक मसाइल का जायजा लें और शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए हुकूमत की कोशिशों को बाराबर कराने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने मसाइल से आगाही प्रोग्राम के सिलसिले में जिला कोरंगी का दौरा किया और इस दौरान डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सलीमुल्लाह ओटो और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तार कारों के इजलास की सदारत की। इजलास के बाद कमिश्नर कराची और जिले अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर कराची ने अफसरान को हिदायत की कि वो मुमकिन तौर पर हर रोज कम अज कम एक बार अपने अपने इलाकों का जरूर दौरा करें, लोगों को शहरी सहूलतों की कमी से मुतालिक मसाइल
مسائل کا جائزہ بھی لیں، متعلقہ محکموں کے افسران کو ان مسائل سے آگاہ کریں، مسائل کے حل کی کوششوں میں ان اداروں کی معاونت، رہنمائی اور مدد کریں۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر شہر کی بہتری اور ترقی کے لیے حکومت کی کوششوں کو برآور کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سلیم اللہ اوڈو نے کہا کہ ضلع میں کھیلوں کے میدانوں کی کمی ہے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ اجڑے ہوئے اور عدم توجہی کا شکار کھیلوں کے میدانوں کو آباد کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ اس سلسلے میں اقدامات کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع اسپورٹس کمیٹی کو فعال کریں گے، کھیلوں کا مقابلہ انعقاد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ انفراسٹرکچر کا استحکام ترقیاتی منصوبوں کی تشکیل اور تکمیل کے تسلسل سے مشروط ہے۔ یہ ہماری منصبی ذمہ داری بنتی ہے کہ منتخب بلدیاتی نمائندگان کے دور میں شروع ہونے والے ترقیاتی منصوبوں پر کام کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی تکمیل کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد اور رکن سندھ اسمبلی یوسف بلوچ نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری اور میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان کے ہمراہ UC 12 غریب آباد وارڈ 1 کے B ایریا پارک کا تفصیلی دورہ کیا۔ معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد اور دیگر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ B ایریا پارک کی تزئین و آرائش، لائٹوں کی تبدیلی اور مرمت، پانی اور جھولوں کی تنصیب وغیرہ فوری یقینی بنائی جائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد اور رکن صوبہ اسمبلی یوسف بلوچ نے کہا کہ اگر اسی طرح تمام بلدیاتی افسران اپنی اپنی منصبی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے عوامی مشکلات کے حل کے لیے کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ بلدیہ ملیر کو بنیادی بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے کراچی کے 7 اضلاع میں ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج جو ہم نے وزٹ رکھی ہے PS 88 کی، جس میں ہمارے ساتھ MPA یوسف مرتضیٰ صاحب ہیں، جو ایشوز تھے ایریا کے لوگوں کی شکایت تھی تو اس بیاپ پہ ہم نے وہاں جا کے وزٹ کیے، انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ جہاں ہم نے وزٹ کیے ان احکامات دیے تو ہمیں امید ہے کہ DMC ملیر ان احکامات پر فوری عمل کرتے ہوئے جہاں جہاں جو کوپرا پارک کمیونٹی سینٹر وغیرہ برادری کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ہے اس پہ کام ہوگا، اور دوسرا پارک میں جو چیئرس وغیرہ کی ان کی ڈیمانڈ تھی تو میں نے اور MP صاحب نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو کہا تو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے فوری ڈائریکٹر پارکس کو یہ احکامات دیے، تو امید ہے انشاءاللہ بہتر طریقے سے عوام کو ریلیف دیں گے۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور CM سندھ کی انسٹرکشن ہے کہ عوام کو جلد سے جلد ریلیف دی سکے۔ CM صاحب کے ایڈوائزر ٹو CM جو ہیں سلمان مراد صاحب ملیر ایشوز کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ DMC کی ایڈمنسٹریشن ٹوٹل ہمارے ساتھ تھی، ریاض کھتری صاحب ایڈمنسٹریٹر ہے، ثناء بھائی MC ہیں، اور ٹوٹل ایڈمنسٹریشن تقریباً ہمارے ساتھ وزٹ پہ تھی، اور یہاں کے جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ دیکھے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے وزٹ کیے جس میں UC غریب آباد کے میرے 2 وارڈ سے اور UC بٹائی آباد پوری آتی ہے میرے PS میں، جس میں جو جو ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگ کچھ دنوں میں رزلٹ دیکھیں گے۔ DMC کی طرف سے کام شروع ہو جائے گا، جو عوام کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ریزالو ہوں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری کا کہنا تھا کہ عوام کو درپیش بلدیاتی مسائل حل کرنا اور انہیں ہر ممکنہ بنیادی بلدیاتی سہولیات فراہم کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ جو پہلے کمپلین آئی تھی تو اس پہ ہم نے ان کو احکامات دیے تھے کہ کچرا گنڈی کو وہاں شفٹ کیا جائے۔ ایک جگہ ان سے مخصوص ہوئی تھی لیکن وہاں پہ کچھ ڈسپیوٹ آ گیا تھا۔ آج MP صاحب نے وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو وہاں پہ علاقے کے لوگوں کے خواہشات کے مطابق وہاں پہ شفٹ کیا جائے، جہاں علاقے کے لوگ چاہ رہے ہیں وہاں پہ کچرا گنڈی شفٹ کی جائے گی۔ دورے کے موقع پر انہوں نے UC بھٹائی آباد میں سیوریج اوور فلو کی شکایات کا تفصیلی معائنہ کیا اور افسران کو ہدایت دی کہ فوری طور پر لائنوں کی صفائی عمل میں لائی جائے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ ندیم اقبال میرانی، ڈائریکٹر پاک خواجہ حمید الدین کوکب اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ ضلع شرکی میں بسنے والے ہر مذہب کے تہواروں پر بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے مہم تواتر سے جاری ہے۔
म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राह भुट्टो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज भुट्टो, डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात आमिर अली के हमरा स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मुरम्मत और दीगर बल्दियाती कामों के मुआयने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा कि महमूदाबाद, सोल्जर बाजार, UC 4 और दीगर मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मुरम्मत के काम सर अंजाम दिए गए। हिंदू कम्युनिटी के त्यौहार दिवाली को मद्देनजर रखते हुए जमशीद जोन में मंदिरों के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स को रोशन कर दिया गया है। सोल्जर बाजार जहां कदीम मंदिर मौजूद है, स्ट्रीट लाइट्स को रोशन कर दिया गया है, जिस पर महाराज और हिंदू कम्युनिटी ने बल्दिया शर्की की जानिब से स्ट्रीट लाइट समेत दीगर बल्दियाती खिदमात को सराहा। खास तौर पर इम्तियाज भुट्टो को मंदिर के अतराफ रोशनी के बेहतरीन इंतजाम करने पर सराहा गया। उनका कहना था कि UC 22 और 23 गुलशन इकबाल जोन में इंसदाद तजावुजात के ऑपरेशन के दौरान सड़कों, गलियों को तजावुजात से पाक करने के लिए ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों कच्ची और पक्की तजावुजात साफ करके तजावुजात कायम करने वालों को मुतनब्बे किया गया कि वो दोबारा तजावुजात कायम करने से गुरेज करें। बसूरत दीगर तजावुजात हटाने के साथ साथ तजावुजात कायम करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। बल्दिया बस्ती के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूलों के तलबा और तालिबात ने मैट्रिक के इम्तहानात में इम्तियाजी नंबर हासिल कर लिए। हया ताहिर ने 98.4%, जबकि मरियम सफदर ने 98.2, बिस्मा बिहार ने 98.1 नताइज हासिल किए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी कहते हैं कि तालीम किसी की मीरास नहीं है। सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात की सलाहियतें किसी तौर भी निजी स्कूल के तलबा और तालिबात से हरगिज़ कम नहीं। बल्दिया बस्ती के ज़ेर इंतजाम चलने वाले नवाब सिद्दीक अली खान इंग्लिश स्कूल लियाकताबाद की तालिबात को मैट्रिक के इम्तहानात पर मुबारकबाद देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा कि बल्दियाती स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात किसी तौर भी निजी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात से कम नहीं। वाज़ेह रहे कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के नताइज के हालिया ऐलान के मुताबिक बल्दिया बस्ती के ज़ेर इंतजाम चलने वाले नवाब सिद्दीक अली खान इंग्लिश मीडियम स्कूल लियाकताबाद की तालिबात हया ताहिर ने मैट्रिक साइंस के इम्तहानात में 98.4%, जबकि मरियम सफदर ने 98.2, बिस्मा ने 98.1% नताइज हासिल करके कराची के सरकारी स्कूलों में नुमाया पोजीशन हासिल करके ये बात साबित कर दी कि बल्दिया बस्ती के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूलों के तलबा और तालिबात किसी सूरत भी आला मयार के निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात से काबिलियत में हरगिज़ कम नहीं, बल्कि बहुत से निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात के मुकाबले में बेहतर सलाहियतों के हामिल है। बल्दिया बस्ती के ज़ेर एहतमाम चलने वाले नवाब सिद्दीक अली खान इंग्लिश स्कूल नौजवान तलबा और तालिबात को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहा है और इसके असातिज़ा के साथ तलबा और तालिबात को बेहतर से बेहतर तालीम दे रहे हैं, जिसकी वजह से मज़कूरा स्कूल को तालिबात मैट्रिक के इम्तहानात में इम्तियाजी नंबर हासिल किए, जिसके लिए तालिबात के साथ साथ असातिज़ा भी खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम के हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग, नाज़िमाबाद और लियाकताबाद ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करवाया। ताहा सलीम कहते हैं कि तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और दुकानों पर अशिया खुर्दनोश के नर्ख चेक किए और दुकानदारों को पाबंद किया कि अशिया खुर्दनोश हुकूमत की जानिब से जारी किए गए सरकारी नर्ख के मुताबिक फरोख्त की जाए, जबकि गवर्नमेंट किडनी अस्पताल, सगीर पार्क और तारिक पार्क का भी दौरा किया और पार्क की सूरत हाल का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग के बफर जोन में होने वाली गैर कानूनी तामीरात को अपनी निगरानी में मिसमार करवाया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद ने न्यू कराची सिंधी होटल के करीब वाक़े फलाही मरकज डिस्पेंसरी का दौरा किया और वहां मौजूद अमले से मसाइल से मुताल्लिक आगाही ली और कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की, जबकि बफर जोन और लियाकताबाद में कायम की गई गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात का खात्मा करके सड़क को क्लियर करवाया और समामा शॉपिंग सेंटर एरिना में लगे वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, वहां मौजूद शहरियों के वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक किए। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।